जय जगन्नाथ चलन जनवा एक एजुकेशन खबर देखंतु ऑल उत्कल प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन तरफ गोटे चिठी होती चिठी देखंतु नंबर होची 136F/2025 तारीख देखो 13/5/2025 एथिरे हमर दरखास्त कराई क्या श्रीजुक्त मान्यवर मंत्री विद्यालय गणशिक्षा विभाग ओडिशा सरकार भुवनेश्वर तांको करा जायछि कोन विषय रही ना प्राथमिक शिक्षक मानकर पदोन्नति विषय रे ओ ओटीटी संपर्क रे कौन लिखाई महाशया आम्भे निखिल उत्कल प्राथमिक शिक्षक फेडरेशन तरफ आपण को अवगति निमंते जनाऊँ कि दीर्घ 3 वर्ष हेब प्राथमिक शिक्षक मानकर पदोन्नति वंचित अछंती मान्यवर अदालत प्रशासनिक स्तर में शिक्षक पदोन्नति छंदी हो रही तो आमर पदोन्नति आमर अदालत रे छंदी हो रही यह शिक्षक समाज को हताश और निराश मध्य को ठेली देछि दीर्घ दिन दाबी गुड़िक विभाग सहित आलोचना करथिले तार कोनोसी गोटे सुफल एपर्यंत हो पारला नाही मुख्यतः पदोन्नति मूल ग्रेड पे परिवर्तन कैडर रूल संशोधन पदवी वृद्धि भली आलोचना मध्य सीमित हो रही जाइछि विभिन्न समस्या थिले मध्य शिक्षक समस्त कर्मचारी को सुचारू रूपे संपादन करि आछुछन्ति आमर समस्या थिले भी आमे कार्य करूछु अधिकांश विद्यालय सहकारी शिक्षक प्रधान शिक्षक दायित्व तुलाउछन् तो असिस्टेंट माने हेडमास्टर होई कार्य करुछन्ति सांप्रतिक परिस्थिति रे दीर्घ दिन धरि पदोन्नति बंद थिला बेले हठात लेवल ए रु लेवल बी को प्रमोशन देवा पई समस्त पई ओटीटी बाध्यतामूलक सारा राज्य में 70,000 रु ऊर्ध्व शिक्षक मानक मर्माहत करछि तेणु पूर्व भली प्रमोशन देवा 11/2/2011 पूर्व शिक्षक को ओटीटी बाध्यतामूलक बाद करबा पई निम्नर केतोटी उपयुक्त दाबी उपस्थापन करछु तो आमर 2011 फेब्रुआरी पूर्व ओटीटी बाध्यता न करी निवेदन करा जायछि तो दाबी गुड़िक देखंतु प्रथम दाबी ओडिशा एलिमेंटरी कैडर रूल 2019 जहाँ को आधार करी प्राथमिक शिक्षक मानक पदोन्नति दि जाउछि उक्त कैडर रूल 2019 रे 11/2/2011 पूर्व नियुक्ति शिक्षक मानक ओटीटी छाड़ करा जायछि तो 19 कैडर रूल अनुसार आपणकर 11 पूर्व शिक्षक मानक ओटीटी छाड़ करा जायछि उक्त कैडर रूल आधार शिक्षक मान पदोन्नति पाइबा बेले किछि शिक्षक मध्य ग्रेडेशन लेवल रे निज स्थान अनुसार रही किछि पाई जाइछन्ति आ किछि ग्रेडेशन रे मध्य अछन्ति टीचर अपॉइंट प्रायर 11/2/2011 एक्सेप्टेड फ्रॉम द टेट 1 और 2 पेपर 1-2 ओटीटी को बाद देवा को प्रथम कह जायछि 2019 कैडर रूल अनुसार से भली 2 नंबर देखंतु एनसीटी गेजेट नोटिफिकेशन 23/8/2010 रे पारा 4 अनुसार आपणकर कह जायछि कोन 2010 रे नोटिफिकेशन पूर्व शिक्षक नियुक्ति मानक टेट योग्यता हासिल करिया पई आवश्यकता नाही बोली तो गोटे आमर एनसीटी सर्टिफिकेट अनुसार नियुक्ति पाई देखंतु भल भाव में नियुक्ति पाई टेट रो योग्यता आवश्यक नाही 2010 नोटिफिकेशन रे नियुक्त शिक्षक मानक टेट योग्यता हासिल कर आवश्यकता नहीं बोली निर्देश रही यही अनुसार कैडर रूल 2019 रे 11/2/2011 पूर्व नियुक्त शिक्षक मानक ओटीटी छाड़ करा जायछि एनसीटी लाटेस्ट क्लारिफिकेशन अनुसार 23/8/2010 नोटिफिकेशन पारा 4 पूर्व नियुक्त शिक्षक मानक निमंते टेट पूर्व छाड़ करा जायछि ताहार कोनोसी परिवर्तन करा जाय नाही बोली स्पष्ट प्रकाश करिसंते तो 2 नंबर रे आपनकर एनसीटी तरफ जहाँ करा जायथिला चिट्ठी ता 11 पूर्व नाही बोली करा जायछि से बड़ी लाटेस्ट एनसीटी अनुसार पूर्व नियुक्त मानकर टीटी जहाँ पूर्व छाड़ करा जायछि अर्थात पूर्व जो शिक्षक मान नियुक्त होइछन से गुडी के छाड़ करा जायछि चलो देखा 3 नंबर पदोन्नति निमंते ओटीटी को नहीं ओडिशा मान्यवर उच्च विद्यालय समस्त तथ्य को विचार करी राय प्रकाश करछन्ति जे पदोन्नति 11/2/2011 पूर्व नियुक्त शिक्षक जी कि 11 पर ग्रेजुएशन करिथिबे सेमानक निमंते ओटीटी आवश्यकता रही देखंतु जो माने 11 पर ग्रेजुएशन करछन्ति सेमान पे ओटीटी आवश्यक किंतु पूर्व जो मान करछन सेमान को आवश्यकता नाही आवश्यक रही मात्र से शिक्षक मानक पदोन्नति वंचित करा जाय पारिबो नाही
ସରକାର ଉକ୍ତ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଟିଟିରେ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବାର 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଟିଟି ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବେ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ସିଙ୍ଗଲ ବେଞ୍ଚ ଜଜମେଣ୍ଟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରି ପୁନଶ୍ଚ ସଠିକ୍ ଆଇନ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ମାନ୍ୟବର ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚ ବିଭାଗ ଆପେଲ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ପ୍ରକୃତ ଆଇନ ନିମନ୍ତେ ମାନ୍ୟବର ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ପୁନଶ୍ଚ ସିଙ୍ଗଲ ବେଞ୍ଚକୁ ବଦଳି କରି ମକଚି ନିଜେ ଆଇନ ତିଆରି କରି ଚିଠି ନମ୍ବର 63126337 ତାରିଖ 3/5/2025ରେ ପଦୋନ୍ନତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଅଟେ। ସେଭଳି 4 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ପଦୋନ୍ନତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ଚିଠି 83/8/11/3/2020 ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ସମୟରେ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟତା ହୁଏ, ତେବେ ଉକ୍ତ ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମର ନୂତନ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରେଡେସନରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବରଂ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ବ ନିଯୁକ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବେ। ଏଠି ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର କିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବାର ଦୂର କଥା, ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ବି ଦେବାକୁ ସରକାର କୁଣ୍ଠାବୋଧ। ସେହିଭଳି 5 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେବୁଲ ଏରୁ ଲେବୁଲ ବିକୁ ପଦୋନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ 11/2/2011 ପୂର୍ବ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଓଟିଟି ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିବା କାରଣରୁ ଉକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗ୍ରେଡେସନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆନଯାଇ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କୁହାଯାଉଛି। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ, 11 ପୂର୍ବ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଟୋଟ ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରେଡେସନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଟେଟ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଲେ ସେମାନେ ଲେବୁଲ VB ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କଠାରୁ ବରିଷ୍ଠ ବିବେଚିତ ହେବେ। ତ ସେମାନେ ବରିଷ୍ଠ ବିବେଚିତ ହେବା ସେଥିପାଇଁ ଯଦିଓ 11/2/2011 ପୂର୍ବ ଶିକ୍ଷକ ନିଜର ନିଯୁକ୍ତି ତାରିଖ ଅନୁସାରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି, ଏହା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏଥିପାଇଁ VB ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ଅତି ନ୍ୟୁନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯଦି ପଦୋନ୍ନତି ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଦବୀ ମୁଦାଲଫା ଭିତରେ ରହିବ, ତେବେ ଏହି ପ୍ରକାର ପଦୋନ୍ନତି ଚିଠି କାହା ପାଇଁ? ତ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି କଲେ ଯେଉଁମାନେ ସିନିୟର ସେମାନେ ଜୁନିୟର, ଯେଉଁମାନେ ଜୁନିୟର ସିନିୟର, ଏହିସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସରକାର ଠାରେ ତ ଏହି ପଦୋନ୍ନତି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ, 2019 କ୍ୟାଡର ରୁଲ୍ ସଂଶୋଧନ ହୋଇନଥିଲା ବେଳେ ଓଟିଟି ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରକୃତରେ 11/2/2011 ପୂର୍ବ ନିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ନାହିଁ? ଆମର 2019ର କ୍ୟାଡର ରୁଲ୍ ସଂଶୋଧନ ହୋଇନାହିଁ। ତାପରେ ଓଟିଟି 11 ପୂର୍ବ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କି ନାହିଁ ବିଚାର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଉଚ୍ଚତମ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁଠି ଆମର 11 ଆବଶ୍ୟକ କି ନାହିଁ କିମ୍ବା କ୍ୟାଡର ରୁଲ୍ ସଂଶୋଧନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଚାରାଧୀନ ଥିଲାବେଳେ ହଠାତ୍ ଆମ ବିଭାଗରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି 11/2/2011 ପୂର୍ବ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଆମେ ଅତି ବିନମ୍ରତା ସହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, 2011 ଠାରୁ କିମ୍ବା 2019 ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ 2011 ପୂର୍ବ ନିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଓଟିଟି ବିଷୟରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଚିଠି କିମ୍ବା ସଚେତନ କରିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନାହିଁ। ଯେ 11 ପୂର୍ବ ହେଉ କିମ୍ବା 19 କ୍ୟାଡର ରୁଲ୍ ହେଉ, କେବେ ବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସରକାର ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଟିଟି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ହଠାତ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ଓଟିଟି ଆସିଲା କୁଆଡ଼ୁ? ତ 7 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଓଟିଟି ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ଉକ୍ତ ସିନିୟରିଟି ଡେଟ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟଠାରୁ ବିଚାର କରାଗଲେ ଉକ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଜର ବରିଷ୍ଠ ବଜାୟ ରଖିବେ। ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ କ୍ୟାଡର ରୁଲ୍ 2019 ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଓଟିଟି ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ ତାରିଖଠାରୁ ବରିଷ୍ଠତାକୁ ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନେ କନିଷ୍ଠ ହେବେ ଏବଂ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବରିଷ୍ଠ ହେବେ। ତ ଯଦି ଆମର ଯାହାର ଓଟିଟି ଅଛି ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ଯଦି ତାକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ବରିଷ୍ଠ କରିବା, ତେବେ ଏବେ ନୂତନ ପାଇଥିବା ପିଲାମାନେ ବରିଷ୍ଠ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆଗରୁ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ ପାଇଥିବେ ସେମାନେ କନିଷ୍ଠ ହୋଇଯିବେ। ତ ଏହି ବିଚାରକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଭାରତବର୍ଷରେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ତାରିଖକୁ ବରିଷ୍ଠ ବିଚାର ନ କରିବା ଭଳି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁଠି ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ଯିଏ ପାଉଛି ନିଯୁକ୍ତି ସିଏ ହିଁ ବରିଷ୍ଠ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସରକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଦୟାପୂର୍ବକ ପଦୋନ୍ନତି ଓଟିଟି ସମ୍ପର୍କରେ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୁନର୍ବିଚାର କରି 11/2/11 ପୂର୍ବରୁ
ନିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ କିଭଳି ନିଜର ବରିଷ୍ଠତା ହାସଲ ବଜାୟ ରଖିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲେବୁଲର ଶିକ୍ଷକ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବେ ତାହା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ନଚେତ୍ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ହେବ। ଏହା ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଫେଡେରେସନ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏକ ନ ହେବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ଏକ ନ ହେବ ତ ଆମର ଦାବି ଆମେ ହାସଲ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ବି ସରକାର ଚିଠି କରି ଆମକୁ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଲଢ଼ିବା, ଆମେ ଏକ ହେବା, ଆମର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ହାସଲ କରିବା। ଏହିଭଳି ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।